शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি সীমা। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাকে স্বাগত। বিস্তারিত খবরে যাব তার আগে চোখ রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রোডে। রানীগঞ্জের রামবাগান এলাকা থেকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করলো প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি। পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পদাধিকারী সৌমেন ব্যানার্জির নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় বারবার ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে এক ইসিএল কর্মীর বাড়িতে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আসানসোলের সালানপুর এলাকায় গরু চড়াতে গিয়ে পরিত্যক্ত খাদানে পড়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। পরে সিআইএসএফ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনো রকমে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয় ওই যুবকের মৃতদেহ। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সিপিএম এর। রানীগঞ্জে মিছিল থেকে বিক্ষোভ সভার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত। মন্ডলের একটি বেসরকারি কারখানার সামনে বকেয়া বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে, বন্ধ থাকবে কাজ, হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে। দীপাবলির প্রাক্কালে আসানসোল পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো খাদ্য সামগ্রী। প্রায় 200 জন সাফাই কর্মীদের এদিন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। মন্ডলে কালী পুজোর প্রাক্কালে নবনির্মিত কালী মন্দিরের সূচনা হয়ে গেল। এই উপলক্ষেই বিশাল কলস যাত্রার আয়োজন ছিল মহিলাদের নিয়ে। ফিতে কেটে মন্দিরের শুভ সূচনা করেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। বিকল্প হতে পারে না মাটির তৈরি প্রদীপ, আসানসোলে বললেন দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। নিজের এলাকায় কচি কাচাদের মধ্যে বিতরণ করলেন পেন, খাতা, পেন্সিল। এই প্রথম দুর্গাপুরের তপবন সিটি হাউসিং এ শ্যামা পূজায় থিমের চমক। এবার গ্রাম বাংলার চালচিত্র তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। উদ্বোধন করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। रानीगंज के रामबागान इलाके से पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किए प्रतिबंधित पटाखे। पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के प्रभारी सौमेन बैनर्जी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक के पटाखे बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए दुकान मालिक।
बुधवार को रानीगंज थाना अंतर्गत रामबगान इलाके से पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। इस दिन सुबह पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के आईसी सोमेन बैनर्जी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सरकार द्वारा साउंड पॉल्यूशन एवं एयर पॉल्यूशन वाले प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया गया। दुकान मालिक महेश कुमार वर्णवाल पर प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री करने का आरोप लगाया गया। पुलिस न केवल पटाखे जब्त किए बल्कि प्रतिबंधित पटाखे बिक्री करने के आरोप में महेश कुमार वर्णवाल को गिरफ्तार भी किया। इस घटना को लेकर रानीगंज के पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के बीच सनसनी फैल गई। रानीगंज पुलिस ने इसके पूर्व भी प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ अभियान चलाकर राजाबाद इलाके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। दिवाली एवं काली पूजा उत्सव को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पांडवेश्वर इलाके में बार बार चोरी की घटना से स्थानीय बाशिंदों में दहशत। बुधवार को फिर ईसीएल कर्मी के घर मोबाइल, नकदी समेत हजारों की चोरी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अधीन पांडवेश्वर थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की बढ़ती घटनाओं की ग्राफ से स्थानीय बासिंदों एवं ईसीएल कर्मियों में काफी दहशत व्याप्त है। ईसीएल कर्मचारी एवं स्थानीय बाशिंदे अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। बुधवार को फिर एक ईसीएल कर्मी के घर चोरी की घटना घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है, परंतु इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि ईसीएल आवास में रहने वाली मानसी नियोगी जब सुबह सोकर उठी तो देखा घर के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, दरवाजा खुला हुआ है। घर की अवस्था देखकर उसे अंदाजा लग गया कि घर में चोरी की घटना घटी है। इस घटना में 2 कीमती मोबाइल एवं कुछ नकदी रुपए लेकर भाग पाने में चोरों का गिरोह सफल रहा, परंतु तत्काल यह बता पाना संभव नहीं हो पा रहा है कि आखिर चोरी गए अन्य सामानों में क्या क्या है। पांडवेश्वर के डालूरवांद 4 नंबर स्थित ईसीएल आवास में रहने वाली मानसी नियोगी का कहना है कि चोरी की यह पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व ही कई घटना घट चुकी है। पुलिस को समूचे मामले की जानकारी दी गई है। ভোর 4টের সময় আমি বাথরুম যাই, উঠে দেখি দরজা খোলা, তো আমার সন্দেহ হলো। তখন আমি দেখছি যে আমার মোবাইলগুলো নেই। ফার্স্ট আমি খেয়াল করলাম মোবাইল, 2টো মোবাইল নেই, আমার বোনের একটা, আমার একটা। তারপরে তো দেখছি যে আলমারিটা খোলা দেখতে গিয়ে দেখছি যে কি আছে না আছে। তখন দেখলে যখন লোককে বলতে যাচ্ছি তখন দেখছি এখানে সব এগুলো সাজানো। তখন আমি এটা তো আমার ঠাকুরের টাকা ছিল, 5-6 হাজার টাকা ছিল এটাতে। তো এটা খুলে আমি দেখছি যে না, টাকাগুলো নেই। তারপরে তো আমি দেখছি যে আমার তাহলে ব্যাগটা আরও সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে দেখছি যে ব্যাগটায় কী আছে। আমার ব্যাগে অনেক সময় অফিসে জিনিসপত্র থাকে, যে সেগুলো যদি কেমন আছে না আছে। তো দেখছি ব্যাগের মধ্যে টাকাগুলো নেই, আর ওই মোবাইলের খাপগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরা। এগুলো আমি দেখছি। এবার এইটা আমার নজরে পড়েছে। তারপরে বাদ বাকি এবার কী হয়েছে না হয়েছে আমাকে আরও পরে দেখতে হবে, কতটা কি গেছে না গেছে। এই পর্যন্ত আমি এখন দেখতে পেয়েছি। নগদ টাকা কত গেছে? নগদ গেছে আমার ব্যাগে মোটামুটি বলছি 3000 টাকা মতন ছিল, আর এইটাতে 5 থেকে 6 হাজার টাকা ছিল। এই 10,000 টাকা গেছে। पांडवेश्वर से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के सलानपुर में गाय चराने गए युवक की 600 फीट खदान में गिरकर मौत। पुलिस, सीआईएसएफ एवं स्थानीय लोगों की मदद से निकाले गए मारे गए युवक के शव को। बुधवार को आसनसोल शिल्पांचल के सलानपुर थाना अंतर्गत मोहनपुर पहाड़गोड़ा स्थित ईसीएल के ओपन कास्ट माइंस में एक युवक की खदान में गिरकर मौत हो गई। इस घटना को लेकर काफी समय तक कोयला उत्पादन प्रभावित रहा। सलानपुर पुलिस, सीआईएसएफ एवं स्थानीय ग्रामवासियों के प्रयास से लगभग 3 घंटे बाद मारे गए युवक के शव को बरामद किया जा सका। मृतक 26 वर्षीय संजय बावड़ी नामक युवक पर्वतपुर ग्राम का ही बाशिंदा है। इस दिन सुबह संजय गाय चराने के लिए ओसीपी के आसपास गया हुआ था। इसी क्रम में किसी तरह वो खदान के निकट पहुंचा। जब तक वो अपने आप को संभाल पाता वो खदान के अंदर जा चुका था। लगभग 600 फीट नीचे जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ईसीएल कर्मी एवं स्थानीय लोग खदान के पास पहुंचे। काफी प्रयास के बाद भी युवक को बचाया नहीं जा सका। स्थानीय लोगों ने ईसीएल प्रबंधन से मृतक युवक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।
আবার বলছো কেন গরু চড়াতে বা কোনো কারণে কলিয়ারি সাইডে এসেছিল খাদানের ধারে পড়ে গেছিল। সেটা আমরা যখন ডিউটিতে এলাম সকালে এসে খবর পেলাম, ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর পেলাম যে এরকম একটা লোক খাদান অবস্থায় পড়ে গেছে, কেউ রিকভারি করতে পারছে না। ম্যানেজার আমাকে ফোন করে বলে যে কোনো প্রকারে ওই বডিটাকে রিকভারি করার জন্য, বা আমার প্রধান সাহেব যে আমার বস আছে উনিও বলেন যে যেভাবে হোক বডিটাকে রিকভারি করে ফ্যামিলির হাতে যেন দেওয়া হয়। আচ্ছা, কীভাবে রিকভারি স্থানীয় মানুষজন কি আমাদের যথেষ্ট যে রেস্কিউ করার জন্য যে টিম আমাদের সেখানে নেই, সেই জন্য লোকাল মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা সবাই মিলে দুজনে মিলে যৌথভাবে কাজটা করে উদ্ধার করলাম। কি নাম যে বডিটা? সঞ্জয় বাবু। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel
while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful summer. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্না গ্যাসের লাগাতার মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রানীগঞ্জে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো CPM এর। মিছিল করে গিয়ে রানীগঞ্জের মারোয়ারি হাসপাতালের বিপরীতে এবং পরে শান্তি পেট্রোল পাম্পের সামনে করা হয় পথসভা, দেখানো হয় বিক্ষোভ। গত কয়েক মাসে লাগাম ছাড়া হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, আর এর ফলে নিত্যদিনের জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে হু হু করে। কেন্দ্রকে দায়ী করে এরই বিরুদ্ধে এদিন রানীগঞ্জে CPM এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। রানীগঞ্জের 60 নম্বর জাতীয় সড়ক NSB রোডে মিছিল করে গিয়ে এদিন CPM এর কর্মী সমর্থকরা মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের বিপরীতে পথসভা বিক্ষোভ করেন। এখান থেকেও মিছিল করে গিয়ে রানীগঞ্জের শান্তি পেট্রোল পাম্পের সামনে দেখানো হয় বিক্ষোভ। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন রানীগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত, ছিলেন হেমন্ত প্রভাকর, সুপ্রিয় রায়, দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ আরো অন্যান্য CPM এর নেতাকর্মীরা। হেমন্তবাবু বলেন, দেশের মানুষের আসল সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে কেন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমলেও সরকার বলছে উল্টো কথা। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আজ একজন গরিব বাজারে যেতেই ভয় পাচ্ছে। नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी भारतीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों का जो कीमत है उससे वहाँ पे कम दर में पेट्रोल मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय मुद्रा के अनुसार 60 से 65 रुपया से ज्यादा पेट्रोल का कीमत नहीं होना चाहिए। और ये मोदी सरकार हमारा देश में जिस तरह से पेट्रोल पदार्थों का दाम बढ़ा रही है, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है एवं महंगाई पर पड़ रहा है। हम लोगों ने सवाल किया था कि आपकी सरकार तो GST लेके आई है, अगर GST हर चीज पे लग सकता है, खाने के बिस्कुट पर भी GST लगता है, दवाई पे भी GST लगता है। आपको पता होगा जिस प्रेशर के दवाई का दाम 25 पैसा
का दाम 10 रुपया 15 रुपया पार कर गया है। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। পুজো পেরিয়ে গেল, বোনাস হাতে না পেয়ে অন্ডালের সোনার কাস্টিং লিমিটেড কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকেরা। পাশাপাশি আরো বেশ কিছু দাবিতে সরব হন তারা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষকে, যদিও কোনো সদুত্তর মেলেনি কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে। দুর্গাপুজোর বোনাস এখনো তারা হাতে পায়নি। পাশাপাশি একগুচ্ছ দাবি নিয়েই বুধবার অন্ডালের সোনার কাস্টিং ফ্যাক্টরির সামনে বিক্ষোভে সামিল হলো শ্রমিকরা। কাজ বন্ধ রেখে এদিন ফ্যাক্টরির গেটের সামনে ধর্ণা বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, শুধু বোনাসই নয়, সঠিক সময় মতো বেতনও দেয় না কর্তৃপক্ষ। এমনকি প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র, ইএসআই এর মতন সুযোগও দেওয়া হয় না তাদের। শ্রমিকরা এদিন দাবি জানাতে থাকেন, যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা না হচ্ছে ততক্ষণ তারা কারখানার কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ আন্দোলন করবেন। যদিও ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনো মুখ খুলতে চায়নি। কর্তৃপক্ষ জবাব চাই, জবাব দাও। দুর্গাপুজোর বোনাস দেওয়া হলো না কেন, শ্রমিকদেরকে দেওয়া হলো না। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। দীপাবলি প্রাককালে আসানসোল পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে তুলে দেওয়া হলো খাদ্য সামগ্রী। প্রায় 200 জন সাফাই কর্মীদের এদিন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। খুশি প্রাপকরা। কালীপুজো ও ধনতেরাস উপলক্ষে আসানসোল পৌর নিগমের সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো খাদ্য সামগ্রী। পৌর নিগমের প্রায় 200 জন সাফাই কর্মীদের এদিন দেওয়া হয় খাদ্য সামগ্রী। শনিবার আসানসোল পৌর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি নিজের হাতে সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দেন খাদ্য সামগ্রী। পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি জানান, দুর্গাপুজো ও বন্যার সময় প্রচুর পরিশ্রম করেছেন সাফাই কর্মীরা। এছাড়াও কালী পুজো ও ছট পুজোয় শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং আসানসোলবাসীর মন জয় করেছেন তারা। তাই সাফাই কর্মীরাও যাতে কিছু উপহার পেয়ে খুশি হন, তাই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্য সামগ্রী। যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের স্টাফ, তারা দুর্গাপুজোর সময় থেকে শুরু করে এই যে বন্যাটা হলো, সেই বন্যাতে এবং যে কালী পুজো, ধনতেরাস, এরপরে ছট আসছে, এরপরে আপনার গুরু নানক পরব আসছে এবং ঈদ বের করেছে, সেই সমস্তগুলোতে যে আমরা সমস্তগুলোতে এত এনারা পরিশ্রম করেছে, তাতে আসানসোলের মানুষ খুব সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আসানসোল পৌর নিগমে জিআরের গমটা, চালটা পায়, সেই চালটা আমাদের কাছে ছিল। সেই চালটা আমরা দেখলাম যে এরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকে, এদেরই আমরা বিভিন্ন জায়গায় দিতে পারবো, দেওয়া উচিত এবং সেই জন্য আমরা মনে করলাম যে এদের একটা উপহার স্বরূপ আমরা এই চালটা এদের হাতে তুলে দিই, যাতে এরা খুশি হয় এবং মানুষ বোঝে যে কাজের একটা কাজ ভালো করলে উপহার পাওয়া যায়। সেই স্বীকৃতিটা দেওয়ার জন্য আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? এখানে প্রায় আপনার আজকে 200-র উপর লোক আছে। আমরা গতকালও কিছু লোককে দিয়েছি। আমাদের প্রত্যেক বুড়োতে আমরা এই যারা আমাদের সুইপিং ডিপার্টমেন্টের স্টাফ আছে তাদেরকে আমরা এই কাজটা করতে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় আবার একটা ছোট্ট বিরতির। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড,
মোড়, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। অন্ডাল ব্লকের সাকরা গ্রামে কালী পুজোর প্রাক্কালে নবনির্মিত কালী মন্দিরের সূচনা হয়ে গেল। এই উপলক্ষে বিশাল কলস যাত্রায় অংশ নেন মহিলারা। ফিতে কেটে মন্দিরের সূচনা করেন বিশিষ্টরা। রানীগঞ্জ বিধানসভার অন্ডাল ব্লকের থানা রোড সকরা গ্রামে শনিবার কালী মন্দিরের উদ্বোধন করা হলো। এই উপলক্ষে বের হয় কলস যাত্রা। গ্রামের মহিলারা কলস নিয়ে পদযাত্রা করে সিঙ্গারন নদী থেকে কলসের জল ভরে আনেন মা কালীর অভিষেকের জন্য। কলস যাত্রায় মহিলারা করোনা বিধিও যথাযথভাবে পালন করেন। তাদের প্রায় প্রত্যেকের মুখেই ছিল মাস্ক। কলস যাত্রায় তাদের সঙ্গে ছিল মহিলা ঢাকি। মন্দিরের ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট নাগরিক গৌতম মণ্ডল, সকরা পল্লী সমিতির সভাপতি। তিনি জানান, গ্রামবাসীদের অনেকেরই বহুদিনের আর্জি ছিল তাদের গ্রামে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হোক। গ্রামবাসীদের আর্জি ও অনেকের সহায়তায় বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম মণ্ডল এই কালী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসীরা। এই সকরা পল্লী উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে অনেক দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা আজকে আমাদের ভাই শ্রী গৌতম মণ্ডলের উদ্যোগে এই মন্দিরটি আজ স্থাপিত হল এবং তার উদ্ঘাটন করলেন আমার ভাই শ্রী গৌতম মণ্ডল। এই জন্যে আমরা এই মন্দির প্রকল্পের জন্য যারা যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা সকরা পল্লী উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে সকলকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও আগাম দীপাবলির তৃতীয় শুভেচ্ছা। অন্ডাল থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। মাটির তৈরি প্রদীপের কোনো বিকল্প নেই, যতই বাজারে চাহিদা থাকুক রঙিন এলইডি আলোর। এমনই বার্তা দিয়ে এদিন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় নিজের এলাকায় এক মৃৎশিল্পীর হাতে তৈরি প্রদীপের তুলির টান দিয়ে বললেন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। উৎসবের প্রাককালে এলাকার কচিকাচাদের মধ্যে বিতরণ করলেন বই, খাতা, পেন, পেন্সিল। আলোর উৎসব দীপাবলি, আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই বাজার ছেয়েছে রকমারি এলইডি আলোয়। হাতের তৈরি মাটির প্রদীপের চাহিদা কমেছে অনেকখানি। তার উপর এবছর সর্ষের তেলের আকাশছোঁয়া দাম হওয়ায় আম জনতার কাছে মাটির তৈরির প্রদীপের চাহিদা অনেকখানি কমে গিয়েছে। তবে মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি মাটির প্রদীপের কোনো বিকল্প নেই, এমনটাই দাবি করে এদিন বলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বার্তা দেন দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ জ্বালানোর। হ্যাঁ, বুধবার নিজের বিধানসভা এলাকার এক মৃৎশিল্পীর বাড়িতে পৌঁছে অর্ধনির্মিত কিছু মাটির প্রদীপ হাতে তুলে নেন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। তুলির টান দেন প্রদীপে, পাশাপাশি এলাকার কচি কাচাদের মধ্যে বিতরণ করেন বই, খাতা, পেন, পেন্সিল প্রভৃতি। তিনি বলেন, এখানে রামদেব পণ্ডিতজি আছেন, উনি মাটির কাজ করেন। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে সমস্ত প্রদীপ বানান উনি হাতে করে। উনি এখনো মেশিন পাননি। এখানে আরেক এই পাড়াটাতে ছিল মানে সমস্ত মাটির কাজ করা আর্টিসানসরা এখানে ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে সব মানে ছেড়ে দিচ্ছে আর কি। উনি হচ্ছেন লাস্ট জেনারেশন, মানে ওনার ছেলেমেয়েরা আর কেউ এই কাজটা করছে না। খুবই এটা কষ্টের। এবং আজকে এখানে এসেছি কারণ ওনার কাছ থেকে আমি আজকে প্রদীপ নেব। প্রদীপগুলো যেগুলো আমি বিভিন্ন মানুষকে উপহার দেব দিওয়ালির জন্য, ওনার কাছ থেকেই নেব। এবং আমি চাই যে উনি ওনার কাজটাকে ওনার ছেলেমেয়েরাও শিখুক, কারণ কি আজকে এক একটা করে এরকম কাজ যদি শেষ হয়ে যায়, কি বলবো, চায়না থেকে জিনিসপত্র আমরা নিচ্ছি, টুনি বাল্ব দিয়ে সাজাচ্ছি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব যে জিনিস, আমাদের নিজের দেশের যে জিনিস, নিজের মাটির যে জিনিস এত কষ্ট করে হাতে করে বানাচ্ছেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন না বারবার যে এই দিওয়ালিতে লোকাল, গো লোকাল এবং ভোকাল ফর লোকাল, তো উনি আগে থেকেই বলে এসছেন। সেই কারণেই আজকে এখানে আসা। আমি ওনার কাজে একটু হাত মেলাচ্ছি, রং দিচ্ছিলাম, খুব ভালো লাগছে।
সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। দুর্গাপুরের বামুনাড়া তপবন সিটি হাউজিং এ এই প্রথমবার শুরু হলো শ্যামা পুজোতে থিম পুজোর চল। গ্রাম বাংলার চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। এবার তাদের থিম নগর সভ্যতার সৃষ্টির উল্লাসে আজও অমলিন গ্রাম বাংলা। উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শহরে প্রথমবার হাউজিং সোসাইটিতে থিম পুজোর চল আরো উস্কে দিল দুর্গাপুরের তপবন সিটি হাউজিং। বিবেকানন্দ হাউজিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রয়াসে শ্যামা পুজোয় এই প্রথমবার এই সোসাইটির থিম নগর সভ্যতার সৃষ্টি উল্লাসে আজও অমলিন গ্রাম বাংলা। একসময় শালপিয়ালের জঙ্গলের আড়ালে মিঠো পথ ধরে গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছে সভ্যতা। নাগরিক জীবন ক্রমশ রাঙামাটির পথ ছেড়ে এসেছে পিচ রাস্তায়। সভ্যতার বিকাশের ধারা বজায় রেখে বেড়েছে শহর। বামুননাড়াও ব্যতিক্রম নয়। একসময় জল জঙ্গল ঘেরা শিল্প শহর দুর্গাপুরের উপকণ্ঠে রূপকথার এই গ্রাম ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে উপনগরীতে। চারদিকে কংক্রিটের তৈরি অট্টালিকা। দ্রুত সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, কিন্তু গ্রাম বাংলার সেই রূপ তো ভোলার নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিবেকানন্দ হাউজিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এবার মহাশক্তি আরাধনায় মেতেছে। এবার তাদের থিম নগর সভ্যতার সৃষ্টির উল্লাসে আজও অমলিন গ্রাম বাংলা। এদিন এই পুজোরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আপনারা সবাই মিলে একটা বড় কাজ শুরু করেছেন, মায়ের পুজো। আজ শ্যামা পুজোর এই বামুননাড়ার বিবর্তনের ইতিহাস। সত্যি একটা সময় জল জঙ্গলে ভরা গ্রাম বাংলার এক কোণে পড়ে থাকে বামুননাড়া। নগর সভ্যতার বিকাশে আজকে কত জায়গার মানুষ এসে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন। একটা নতুন সমাজ তৈরি হয়েছে। আপনারা সবাই মিলে এখানে একটা পরিবার তৈরি করেছেন। আমি নিজেও একটা ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা আসানসোলে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখন নিয়ে নেব আর একটা বিরতি। की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জের রামবাগান এলাকা থেকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করল প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি। পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পদাধিকারী সৌমেন ব্যানার্জির নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে।
পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় বারবার ঘটে যাওয়া চুরির ঘটনায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে এক ইসিএল কর্মীর বাড়িতে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আসানসোলের সালানপুর এলাকায় গরু চড়াতে গিয়ে পরিত্যক্ত খাদানে পড়ে মৃত্যু হলো এক যুবকের। পরে সিআইএসএফ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনো রকমে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয় ওই যুবকের মৃতদেহ। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সিপিএম এর। রানীগঞ্জে মিছিল থেকে বিক্ষোভ সভার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক রনু দত্ত। অন্ডালের একটি বেসরকারি কারখানার সামনে বকেয়া বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ। শ্রমিকদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে, বন্ধ থাকবে কাজ, হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে। দীপাবলির প্রাক্কালে আসানসোল পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো খাদ্য সামগ্রী। প্রায় 200 জন সাফাই কর্মীদের এদিন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্ডালে কালী পুজোর প্রাক্কালে নবনির্মিত কালী মন্দিরের সূচনা হয়ে গেল। এই উপলক্ষেই বিশাল কলস যাত্রার আয়োজন ছিল মহিলাদের নিয়ে। ফিতে কেটে মন্দিরের শুভ সূচনা করেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। বিকল্প হতে পারে না মাটির তৈরি প্রদীপ, আসানসোলে বললেন দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। নিজের এলাকায় কচি কাচাদের মধ্যে বিতরণ করলেন পেন, খাতা, পেন্সিল। এই প্রথম দুর্গাপুরের তপবন সিটি হাউজিং এ শ্যামাপূজায় থিমের চমক। এবার গ্রাম বাংলার চালচিত্র তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। উদ্বোধন করেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।